ক্লাসেরটা পুরোটা কমপ্লিট কোশ্চেনটা কিন্তু ঝামেলায় পড়ে যাবে বলে দিলাম আগে। সুতরাং যা কিছু বুঝার try to understand, and if you have question definitely do ask, and I know there are tons of question I can make out of this. আমি অনেকগুলা কোশ্চেন এখান থেকে পরীক্ষা দিতে পারবো। So I would recommend that you study. বইটা খুলে দেখবা। Anyway, so last class we studied D latch and D flip flop. The D latch has two different delays. D latch কিভাবে কাজ করে আমরা সবাই জানি, ডিজিটালি শিখে আসছি। But there are two delays in D latch. One is clock to Q and the other is D to Q. And this one is transparent at a certain level of the clock, so that's why it's called level sensitive. And this is non-transparent in the other level. So transparent থাকা অবস্থা data যে কোনো সময় change হতে পারে, so for us to work on it we get only half of the clock cycle. In D flip flop this one works only on the edge, rising or falling, and rest of the clock period data cannot change, so we get the full cycle to work on it. And as you have seen in the during the lab yesterday, that RTL design uses register to register. Register বলতে flip flop ও হইতে পারে, latch ও হইতে পারে. So if we use a latch we get half clock cycle to do our job, combo circuit work. If we use flip flop we get full cycle. And the flip flop is made with two latches, and we call it edge triggered or master slave latch. The functionality is very similar to transmission gate switching on and off, and remember that you have to have a driver for a signal to be valid. এবং এই কারণেই আমাদের এখানে ফিডব্যাকের প্রয়োজন হয়ে গেছে। So this feedback is there because when we shut down the D, আমরা যখন D টাকে ডিসকানেক্ট করে দেই তখন কিউ কে ড্রাইভ করার জন্য একটা ফিডব্যাক লুপের দরকার হবে, তা না হলে এই কিউর ভ্যালুটা থাকবে না। All right. So using D latch and D flip flop we made our design, and then we said that this is our design, and this is what we have been designing for RTL, register to register. একটা রেজিস্টারের থেকে ডাটা আরেকটা রেজিস্টারে যাচ্ছে, মাঝখানে এখানে কিছু দেখানো হয় নাই, কিন্তু ইউজুয়ালি দেয়ার আর কম্বো সার্কিটস, যেটা আমি তোমাদেরকে গত ল্যাবে একে দেখিয়েছিলাম। And those paths could be long path or short path. কোথায় ছিল এটা? এটাতে হতো সম্ভবত, না এটা। And as you can see there is a combo circuit in between the registers. দুইটা রেজিস্টারের মাঝখানে একটা কম্বো সার্কিট থাকে। এই কম্বো সার্কিটের মাল্টিপল স্টেপ থাকতে পারে। And you had seen it yesterday in the lab when I said that report timing. You remember the report timing? The first one was clock to Q, and then the rest of them are some NAND gates, and then followed by another clock. It is very critical that you understand that part. কারো কোনো কোশ্চেন আছে এটাতে? মনে আছে তো কালকের পাতের কথা নাকি না ভুলে গেছো? হ্যাঁ, it's very critical. All design are exactly like that. I'm talking about this part. আমি তোমাদেরকে সেমিস্টার শুরুতেই বলে দিয়েছিলাম ল্যাব থেকে কোশ্চেন থাকবে। So this is a path. As you can see, the first one is clock to Q.
So once you give the edge of the clock, তোমরা কি সবাই দেখতে পাচ্ছ এটা নাকি আমি আউট হয়ে গেছি? স্যার দেখতে পাচ্ছি Yes. স্যার। Okay. দেখা যাচ্ছে। So when you provide a clock edge at the register, so this is a register. As you can see, this is a D flip flop. So you provide a clock edge, the data will be available at the queue, and it takes some time. যেটা আমি তোমাদেরকে ল্যাবে বলেছিলাম, TQ. We call it a hold time. তার পরবর্তীতে কম্বো সার্কিট হচ্ছে, এরা সবগুলো হচ্ছে কম্বো সার্কিট। As you have drawn in this block diagram in here, this is a combo circuit. এই কম্বো সার্কিটের কয়টা সেল থাকবে we don't know. There could be 1 2 3 or it could be 15-20টাও থাকতে পারে, 2-3টাও থাকতে পারে। And then followed by another flop, another flip flop. As you can see in our block diagram, একটা flip flopের পরে কম্বো সার্কিট, তারপর আরেকটা flip flop। এবং যখনই এইখানে এটাতে আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ মাউস? Yes sir. So when I provide a rising edge here, data is available. So clock to queue delay is here, which is given exactly in here. এবং তার পরবর্তী এই জায়গাটাতে কম্বো সার্কিটের ডিলে গুলো আছে এগুলা। And then we have a setup time, which is the right before the clock edge, data must be stable. D flip flop এবং D latch দুইটাতেই দুইটা জিনিস আছে, একটা হোল্ড টাইম, একটা সেটআপ টাইম। এটা তোমার ডিজিটালে পড়ানো হয়েছিল, আবার রিভিউ করে নিবা। আমি কিন্তু বলে দিয়েছিলাম ল্যাবে যে এই কোশ্চেন তো এইখানেও থাকবে, ইন্টারভিউতে থাকবে, গ্যারান্টি আজীবন যতদিন তুমি এই নিয়ে কাজ করবা, এই সেটআপ টাইম হোল্ড টাইম নিয়েই কাজ করবা। সো লার্ন দ্য সেটআপ টাইম এন্ড হোল্ড টাইম রিয়েলি ওয়েল। তোমাকে ডেফিনেশন এবং এটা কি জিনিস সেটা শেখানো হয়েছিল ডিজিটালে। আবার বলে দিচ্ছি, সেটআপ টাইম ইজ দ্য টাইম বিফোর দ্য ক্লক এজ। ক্লক এজ আসার কিছুক্ষণ আগে একটা সময় পর্যন্ত ডাটা স্টেবল থাকা লাগে, এই সময়টাকে বলে সেটআপ টাইম। ওই ওই সেটআপ টাইমের ভিতরে যদি ডাটা চেঞ্জ হয় তাহলে আউটপুটের ব্যাপারে কোনো গ্যারান্টি নাই, আউটপুট কি হবে কেউ বলতে পারে না। এবং usually it goes to the metastable state. So এই setup time হচ্ছে TS. So TS and the TQ, these two has to be there. TQ is the clock to Q delay, এটাকে আমরা বলি hold time. Clock edge পাওয়ার কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত ডাটা স্টেবল থাকতে হবে, এটা হচ্ছে TQ. And this one is also known as the hold time. তাহলে শুরুটা হচ্ছে hold time, শেষটা হচ্ছে setup time, এই যে এখানে পুটিতে। আর মাঝখানেটা হচ্ছে combo circuit. And that's what we are talking about in this one. So between the two flops, এটা হচ্ছে RTL, রেজিস্টার থেকে রেজিস্টার ট্রান্সফার করার জন্য এটা লজিক, মাঝখানে কম্বো সার্কিট থাকবে। বাট sometimes this combo circuit may be only 1 or 2 gates, so this is quite fast. এবং তোমরা এখানে যদি দেখো, যে খেয়াল করো এটাতে, this is a 45 nanometer process, এবং এই এক একটা NAND গেটের ডিলে হচ্ছে কতটুকু, very small, 95 picosecond. Okay, so 1 nanosecond is 1 gigahertz, এবং 1 nanosecond is 1000 পিকোসেকেন্ড। তার মধ্যে কম্বো সার্কিটে হচ্ছে একটাতে 95, আরেকটাতে 206, 207, লেসে 200 যদি অ্যাভারেজ ধরি তাহলে হচ্ছে কত, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 400। দুইটা সেল থাকলে 400 পিকোসেকেন্ডে সিগন্যাল চলে আসবে এখানে। বাট ফর সাম রিজন, ইফ দ্য ক্লক কামস লেট ইন দ্য সেকেন্ড ফ্লপ, যেটাকে আমরা বলি, এখানে নাম দেওয়া আছে কিনা জানি না, সোর্স আর ডেস্টিনেশন, জাস্ট এন্ড পয়েন্ট। এখানে বলা হচ্ছে যে এন্ড পয়েন্ট। এই এন্ড পয়েন্টটা কোনটা বলে, সেকেন্ড ফ্লপটাকে বলে এন্ড পয়েন্ট, আর প্রথম ফ্লপটাকে বলে স্টার্ট পয়েন্ট। এবং দেখো প্রথম স্টার্ট পয়েন্ট কিন্তু ডি থেকে শুরু হয়নি, ক্লক থেকে শুরু হয়েছে। সিন্স দিস ইজ এ ফ্লিপ ফ্লপ, ল্যাচ হইলে ডি থেকে শুরু হইতে পারতো যদি ক্লক ট্রান্সপারেন্ট থাকতো, তা না হলে ক্লক টু কিউ দিলে হইতে পারতো, অথবা ডি টু ল্যাচের ক্ষেত্রে ঝামেলা একটু বেশি। So flip flop ক্ষেত্রে is very simple, is always start with the clock edge and the end point is always at the D. তাহলে এটা হচ্ছে আমার এন্ড পয়েন্ট, এটা হচ্ছে আমার স্টার্টিং পয়েন্ট। আমরা অনেক সময় এটাকে ট্রিগার, এটাকে বলে রিসিভার, এরকম হইতে পারে, বিভিন্ন নামে ডাকা হয়, অথবা ক্যাপচার। সো দ্য ডিলে, এখন এই ক্লক 1 আর ক্লক 2 যদি ভিন্ন ক্লক হয়, সাধারণত ভিন্ন ক্লক হয় না, সেম ক্লক, দিস ওয়ান ইজ অলসো ড্রিভেন বাই দ্য, এটা যেই ক্লকে ড্রাইভ করা হইতেছে এটাকে একই ক্লকে, ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড আমরা একই ক্লকে ড্রাইভ করি, এবং ইউজুয়ালি দ্য ক্লক কুড বি ডিলেড। এবং তোমাদেরকে আমি ছবি এঁকে দেখাইছিলাম, কোথায় যেন এটা, হাউ ডু আই গো ব্যাক, সেট ব্যাকগ্রাউন্ড, নো ক্লিয়ার ফ্রেম। আমি প্রিভিয়াস পেজে কিভাবে যাই জানো নাকি? The next page is this one. I see.
এইটাতে না, okay, let's check another game board if I had another one. Oh, never mind, I'll just draw it here. তাহলে কি দাঁড়াইছে আমার, লেটস সে আই হ্যাভ অ্যান আইসি, আমার একটা চিপ হচ্ছে এরকম, এবং এটা ক্লক পিনটা হচ্ছে এখানে, and I could have flip flops, hundreds of them in different points. এই সবগুলাই ফ্লিপ ফ্লপ, প্রত্যেকটা ডট এরকম থাউজেন্ডস অফ ফ্লিপ ফ্লপ থাকতে পারে, এবং অল অফ দেম আর গেটিং ড্রিভেন বাই দ্য সেম ক্লক। তাহলে যেটা এখানে আসতেছে বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে, সো দ্য ডিস্টেন্স ইজ ডিফারেন্ট, এক একটা এক এক রকম। ক্লক সিগন্যাল এখানে যেটা পাচ্ছে, এই প্রথমটা ফ্লপে পৌঁছাতে খুব তাড়াতাড়ি, দ্বিতীয় পরবর্তী এখানে যে পৌঁছাতে সময় বেশি লাগবে। সো দেয়ার উইল বি এ ডিলে ইন বিটুইন দ্য ক্লক সিগন্যাল টু রিচ দ্য ফ্লপ। তাহলে এই ক্লক এবং এই ক্লক দুইটার মধ্যে একই সমান থাকবে এমন কোনো কথা নেই। এটাকে আমরা বলছিলাম স্কিউ, মনে আছে? হ্যাঁ, Yes, so sir. there could be a clock skew. যদি clock skew থাকে, and if the clock skew is quite large, then it's possible that the signal will travel before the clock travels here. তাহলে দ্বিতীয় ফ্লপে যে এন্ড পয়েন্ট যেখানে বা ক্যাপচার ক্লক যেটা, তার আগে যদি সিগন্যাল পৌঁছে যায় তাহলে ডাটাটা এখানে হোল্ড করার পরিবর্তে দ্বিতীয় ফ্লপ থেকে পেরিয়ে যাবে। Normally what we expect, that I provide a clock here, data will go from here to here, and then being done will stay here until the next clock. পরবর্তী ক্লক দিলে পরে এখান থেকে এখানে যাবে। But if for some reason this data arrives here before the clock edge, তাহলে এটা এখানে আর হোল্ড করে না রেখে পরেরটা চলে যাবে, and that's what is called race condition, and we call it a hold time violation, and this is very serious. এইটাকে কখনোই তুমি চিপ ম্যানুফ্যাকচারিং এর পরে এটাকে কখনোই ফিক্স করা যায় না। ক্লক পিরিয়ড বাড়ায় কমায় এটার সাথে কোনো সম্পর্কই নেই, এটার সাথে সম্পর্ক হচ্ছে ক্লক স্কিউর, and since you cannot change the clock skew after you manufacture, so you cannot fix it. Okay, so the book suggested that you use a different phase clock to fix it, which is the suggestion from the book. Non overlapping clock যেমন phi 1 প্রথমটাতে phi 2, দ্বিতীয়টা phi 1, সুতরাং এটা ক্যাপচার করার সময় একটু দেরিতে ক্যাপচার করলেও কোনো অসুবিধা নাই, because there is a gap in between. But industry does not allow you this one. Industry কখনোই একাধিক ক্লক অ্যালাউ করে না। So what we do it clock tree synthesis. I'm going to draw this one. So this, if this is the IC, and this is my clock pin, and this is a register here, and this is another register here, and both of them driven by the same clock. So we expect the delay here will be larger than this one, so there will be a skew between these two resistors. So instead of doing this way, what we do, we build a clock tree, and we remove the direct connection. So my flip flop was here, we place a buffer in the middle somewhere, we add a buffer and drive the clock right here, which drives this one and also drives this one. এখন দেখো দুইটার ডিস্টেন্স মোটামুটি কাছাকাছি, সো দ্যাট টাইম সিগন্যালটা এখানে এই ক্লক পিন থেকে এখানে পৌঁছাতে যে সময় লাগতেছে এখানে পৌঁছাতে প্রায় একই সময় লাগতেছে। বিফোর ইনসার্টিং দ্য বাফার এই টাইমটা শর্টার ছিল এটার তুলনায়, রাইট? And this process is called clock tree synthesis, CTS. And if you remember place and route flow, this was one of the steps. Do you remember that, or you forgot? Yes, sir. So this is very critical that you synthesize the clock tree. That was in one design process, I think. So place and route is a floor planning, powertrain placement, then in this placement there is a CTS. So this is very important to reduce that, to get rid of that racing condition or the hold time violation. So industry manages queue more carefully. It didn't say exactly how. আমি তোমাদেরকে এটা একটু শিখাই দিলাম। Okay,
এটার নাম কি CTS, ক্লক ট্রি সিনথেসিস। হাউ ডাজ ইট লুক লাইক? বলে নর্মালি এটাতে আমার তো শুধুমাত্র দুইটা ফ্লপে দেখাইলাম, আমার সাধারণত ফ্লপ থাকে থাউজেন্ডস অফ ফ্লপস, সো দুইটা বাফারে কাজ হবে না। ইউজুয়ালি if this is the clock port, this one goes to normally first initially we add into buffer and then we split into two, so there is another buffer here and then we split again। এরকম স্প্লিট করতে করতে তো 3-4টা কি 5টা লেভেল পরে গিয়ে ফ্লিপ ফ্লপে যাই। ওকে, and then probably one of these will drive 6 or 7 flip flop, this one will drive 6 or 7 flip flops। তাহলে এখন এই এই বাফার গুলোকে কোথায় প্লেস করা হয়? বলে ভেরি সিম্পল। সো লেটস সে দিস ইজ মাই ক্লক পিন, first one will be placed in the somewhere around the center and then the next one will be placed using an H tree। তাহলে আমার সবগুলোর ডিসটেন্স সমান হয়ে গেল। So this is called H tree। এরকম মাল্টিপল, there are different kinds of trees like this। এবং এটা যদি এটাও যদি is not big enough, so there is another H around here। এরকম প্রতিটা ক্ষেত্রেই এরকম H তৈরি করা হচ্ছে এবং এই শেষ মাথা থেকে মাল্টিপল ফ্লপে যাচ্ছে। সো দিস ওয়ান লুকস লাইক দিস। এবং ডিজাইনটা অনেকটা আমরা একসাথে এইভাবে না আগে আলাদাভাবে ড্র না করে এইভাবে ড্র করি, বলি যে দিস ইজ এ ক্লক ট্রি, যার রুট হচ্ছে এখানে এবং তার লাস্ট লিফ সেল বা বাফার, লাস্ট বাফার এখানে, এখান থেকে আমার বিভিন্ন ফ্লপে যাচ্ছে। কথাটা কি ক্লিয়ার হয়েছে? ক্লক ট্রি সম্বন্ধে ধারণা হয়েছে? and all of them স্যার are, এটাতে হ্যাঁ বলো। স্যার এটাতেও তো অনেক ওয়্যার আর অনেক মসফেট লাগতেছে, আর যদি Yes, yes, and I am paying for it so that I don't have this issue। আমার যাতে এই প্রবলেমটা না হয়। কোন প্রবলেমটা? বলে এই প্রবলেমটা। এই প্রবলেমটা হইলে এটা এই চিপ মার্কেটে চলবে না। জাস্ট সিম্পলি ইমাজিন দিস ওয়ান, যে তুমি চাচ্ছ এই ওয়ানটা এইখানে ওয়ান হোক, তারপরের ক্লকে এখানে যাক। এটা এখানে না থেকে কি করেছে, একই ক্লক ওখানে চলে গেছে। তোমার স্টেট কি আর ঠিক আছে এখন আর? সো দ্যাট মিনস ইউর স্টেট ইজ টোটালি ডিস্ট্রয়েড। তুমি যে ডিজাইন করছিলে স্টেট মেশিন, হ্যাঁ, যে সিম্পলি তোমার যে কাউন্টারের কথাই তুমি চিন্তা করো, 2 বিট কাউন্টার, 0-0 পরে 0-1 হওয়ার কথা, সেই জায়গায় 0-0 পরে 0-1 না হয়ে 1-1 হয়ে গেছে। তাহলে কি তোমার কাউন্টার কাজ করতেছে? নো স্যার। So that's exactly the case। অথবা শিফট রেজিস্টারের কথা তুমি চিন্তা করো, দা ইজ নট হোল্ডিং দ্য ভ্যালু, এটা তারা ধরে রাখতেছে, এটা পার করে দিচ্ছে। তাহলে বিট শিফট হওয়ার কথা এখান থেকে এখানে, এখান থেকে এখানে, বাট ইজ হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, দিস ওয়ান গোয়িং হিয়ার বাট নট স্টেইং, গোয়িং অল দ্য ওয়ে দেয়ার। তোমার শিফট রেজিস্টার ইজ ডেড and you cannot fix it। So এই জন্যই আমাদের we need to pay for all those extra gates and nets so that it still works। কথা কি ক্লিয়ার হয়েছে এটা? And believe me, this is very important and you are going to live with this entire life if you come into the VLSI design। And most likely you will spend approximately 30-50% of your time fixing this clock tree। Okay, তোমার ডিজাইনের 30-50% সময় তুমি ব্যয় করবে এই ক্লক ট্রি নিয়ে, because the better the clock tree, the robust the design। Any question whatsoever? আমি তোমাদেরকে শুধুমাত্র এটা কিন্তু বইয়ের মতো সিম্পলি আমি বলে দিয়ে চলে যেতে পারতাম, আমার দরকার ছিল না এত কিছু বলার। জাস্ট বিকজ ইউ আর গোইং টু ফেস ইট ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি, ইউ আর গোইং টু ফেস ইট ইন দ্য ইন্টারভিউ। ইন্টারভিউতে তোমাকে এত ডিটেলস জিজ্ঞেস করবে না, শুধুমাত্র হোল টাইমটা জিজ্ঞেস করতে পারে, স্কিউ প্রবলেম জিজ্ঞেস করতে পারে, স্যাটারডে হোল টাইম অবশ্যই জিজ্ঞেস করবে, ক্লক ট্রি সম্বন্ধে হয়তো কিছুটা টাচ জিজ্ঞেস করতে পারে, করলে তুমি হয়তো অন্যদের চেয়ে অ্যাডভান্স থাকবা এটুকুই। So as you have seen in the report, so this is what actual work, right? তোমরা এই কাজটা করছো, যে সিনথেসিস করলে এরকম অবস্থা হচ্ছে। তাহলে ক্লক এইটাতেও যাচ্ছে, এইটাতেও যাচ্ছে, সেম ক্লক, and they are not sitting in the same place। Data is going from one flop to the next flop, and if there is a delay in the clock, there will be skew, and the skew থাকলে it's possible that data will travel fast enough to go there, and you may end up with the whole time violation। So it's very serious, very important that you understand। তাই কয়েকটা শব্দ তোমাকে আবারও বলে দিচ্ছি।
সেটআপ টাইম কি জিনিস, হোল্ড টাইম কি জিনিস, সেটআপ টাইম ভায়োলেশন কি জিনিস, হোল্ড টাইম ভায়োলেশন কি জিনিস, what is clock tree synthesis, why you do the clock tree synthesis, what is the hold time failure or race condition, how do you solve it, these are the questions that you're going to face. তুমি এই সেমিস্টারে ফেস করো অথবা না করো, but you are going to face it in the industry, guaranteed. ওকে, এবং সামারিটা এই যে এখানে দেওয়া আছে। এই ফায়ার স্লেটস মানে কি, এটা ক্লকটা দেরিতে পাচ্ছে। তো এজ ফায়ার স্লেট বলতে ডাটা এখান থেকে ট্রান্সফার করার জন্য দেরিতে ক্লক সিগন্যালটা এজটা পাইতেছে এইটাই। সো ফার্স্ট ক্লক চেঞ্জেস এন্ড ক্যাপচার্স ইজ রেজাল্টস। এই প্রথম ক্লকটা এটাকে এখানে নিয়ে আসে এবং এটা যেহেতু দেরি হইতেছে এই জন্য এটা এখানে পার হয়ে চলে যায়, একই ক্লকে চলে যায়। সুতরাং there is a race condition. All right, if you don't have any question, I'm going to switch the gear to layout. You can ask question now or maybe even down the line. এটা যতক্ষণ ক্লিয়ার না হবে লেগে থাকো। Any question on this one anymore? Okay, so let's move on to the next page, which is the layout. By the way, you're going to need some color pencil to do the layout. We call it stick diagram. তোমরা ল্যাবে গিয়েও এই কাজটা করবে, তো সম্ভবত আর দুইটা ল্যাব পরে। এনিওয়ে, সো গেট লেআউটের কথা আগে বলা হয়েছিল যে হাউ ডু ইউ অ্যাকচুয়ালি ড্র দ্য জিওমেট্রি অফ দ্য গেটস। এখন তোমাদেরকে 5টা রুল দেওয়া হয়েছিল, রাইট? ডু ইউ রিমেম্বার দোজ রুলস? হ্যাঁ, ডিজাইন রুল, ডু ইউ রিমেম্বার এনিওয়ান? কারো কি মনে আছে ডিজাইন রুলগুলো কি ছিল? One of them was minimum width. Yes, sir. Minimum width. Minimum width, minimum space, minimum area, minimum overlap. Minimum area, minimum hole to create the opening. The hole. Okay. So keeping all those rules, we are going to learn how to draw those layout. Layout হচ্ছে actual geometry of the layers. বিভিন্ন লেয়ারের যে জিওমেট্রি দেখতে আসলে কি রকম, তার রেক্টাঙ্গল শেপটা কত মাইক্রন চওড়া, কত মাইক্রন লম্বা। We are going to draw those. Okay, so layout can be very time consuming. It is true that it is time consuming. ছবি আঁকতে সময় লাগে একটু বেশি। ডিজাইন গেটস টু ফিট টুগেদার নাইসলি। আমাদের গেটগুলো এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যাতে তাদেরকে খুব সহজে ফিট করা যায়। বিল্ড এ লাইব্রেরি অফ স্ট্যান্ডার্ড সেলস, এটা হচ্ছে টার্গেট। সো আমরা স্ট্যান্ডার্ড সেল একটা লাইব্রেরি তৈরি করব। আমাদের স্ট্যান্ডার্ড সেল বলতে কোনগুলা, ওই যে ভেরিলগে তোমরা যেগুলো ইউজ করছো বা তোমাদের স্কিমেটিকে কয়েকদিন আগে দেখছো, এন্ড অর নর এগুলো তো আছেই, প্লাস যে ডি ফ্লিপ ফ্লপস, ল্যাচ, এটা ছাড়া ওই যে এন্ড অর ইনভার্ট অথবা O3 what was that name, or3 and invert, and different flavors of those cells. Okay, স্ট্যান্ডার্ড সেল ডিজাইনটা তাহলে এরকম কয়টা থাকতে পারে? ইউজুয়ালি ইট ইজ few hundreds, 4 থেকে 500 থেকে শুরু করে 3 থেকে 3500 সেল থাকতে পারে। ডিফারেন্ট ফ্লেভার্স অফ সেলস। ন্যান্ড গেটে ধরো, ন্যান্ড গেটে মাল্টিপল টাইপ থাকতে পারে, যেমন ন্যান্ড গেট এখানে তুমি যেটা দেখছো এখানে, these are all NAND gate, 2 input NAND gate, one of them with a bubble, the other one doesn't have bubble. There will be 3 input NAND gates, 4 input NAND gates, এরকম বিভিন্ন রকম NAND gate থাকতে পারে। And just to look at it, we can check our library. Right here. ওই যে এন্ড গেট দেখো, এই সবগুলো 2 ইনপুটের এন্ড গেট, এগুলো সবগুলো 3 ইনপুটের এন্ড গেট, এগুলো 4 ইনপুটের এন্ড গেট। সো একই গেট, মাল্টিপল ফ্লেভার্স, these are the strengths, different strengths. And or invert, how many different flavors of and or invert? These are all AOI, 2 অথবা 3 অথবা 3 এরকম মাল্টিপল ইনপুটে বাবল থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। So all types of different cells are there. আমাদের এই লাইব্রেরিতে কয়টা আছে সেল?
আমাদের এই লাইব্রেরিতে সেল আছে $470. This is I would say this is really small, a really small library. অ্যাপ্রক্সিমেটলি 2,000-2,500 থেকে শুরু করে 3,000-3,500 পর্যন্ত সেল থাকে। দিস আর অল স্ট্যান্ডার্ড সেলস। ওকে, এবং প্রত্যেকটা সেলে তুমি যদি দেখো প্রত্যেকটা সেলে হাইট এক সমান থাকবে if you look into the actual layout. And this is যেহেতু since we need to fit them together nicely, then we need to follow certain rules when we do the standard cell design. This is a bare minimum rule. One is VDD and ground should abut. বানানো ভুল নাই এখানে, কিন্তু this is abut. Abut শব্দের অর্থ কি? হ্যাঁ, এটা বানান কিন্তু ভুল করা হয়নি, স্যার ভুল করে ও দেয়নি এরকম না। The word is abut. What is the meaning of it? Do you know? No, sir. Abut means it's very similar to, have you seen the railway? ট্রেনের লাইন দেখছো তোমরা? Yes, sir. Yes. এই ট্রেনের লাইনে যেটার উপর দিয়ে ট্রেনের চাকাগুলা চলে ওদেরকে কি বলে? The rails. That's called the rail. Is the rail the whole thing is one shot or অনেকগুলা পিস একত্রে জোড়া লাগে রেল বানানো হয়? একসাথে থাকে স্যার। And how do they combine join together? একটার সাথে একটা স্লাইড করে যায় নাকি মুখোমুখি থাকে? স্যার মুখে থাকে। Exactly, that's called abut. Okay. Adjacent gate should satisfy the design rule. আমাদের ডিজাইন রুল ছিল 5টা বলছিলাম, বলে অ্যাকচুয়ালি 5টা না, এখন hundreds of them. এই ডিজাইন রুলগুলা adjacent gate কেন বলছে? বলে one gate sitting by itself may not have any issue, but if I make it to sit another gate right next to it, there could be issue between the components here and the components here. দুইটা সেলের কম্পোনেন্টের মাঝখানে কোনো ঝামেলা থাকতে পারে, এটাও যেন না হয়। So the adjacent gates should satisfy design rules. NMOS কোথায় থাকবে? At bottom, PMOS at and top. PMOS at top. Complementary CMOS. কি বলে দিয়েছিলাম pull up and pull down এর ক্ষেত্রে? Pull up. So this is a pull down network sitting at the bottom. PMOS at the pull up network sitting at the top, because PMOS is connected to the VDD. So VDD and ground should abut. তাহলে আমার এই সেলের VDD দিতে হয় এই অংশটা এবং এটার VDD দিতে হয় এই অংশটা, এরা মুখোমুখি থাকলে এক্স্যাক্টলি সেম ফিট করে যাবে অটোমেটিক। সো দিস উইল লুক লাইক এ রেল, as you can say এটা একটা রেল, এইখানে একটা রেল, এইখানে একটা রেল। Gates include the well and substrate tabs. You remember the well tabs and substrate tabs? Yes, Why sir. did you need, আমরা কেন এগুলো ইউজ করতেছি? To reduce the latch up or to make the strong connection between the substrate and ground and well and VDD. তাহলে ওয়েলের সাথে VDD স্ট্রং কানেকশন ছিল, আর সাবস্ট্রেটের সাথে BSS এর স্ট্রং কানেকশনের জন্য আমরা ট্যাপ ইউজ করেছিলাম। সো দিস ইজ মিনিমাম, আরো রুল আছে এরকম। তো আপাতত এটা মনে রাখবা, VDD BSS এরকম রেল তৈরি, তার মানে আমি যদি একটা ডিজাইন তৈরি করি তাহলে VDD থাকবে এট দ্য বটম টপ and BSS at the bottom. এটা রেলের মতো থাকতে হবে, আমার ড্রয়িংটা সুন্দর না। আর পাশাপাশি দুইটা গেটের মধ্যে DRC কোনো ডিজাইন রুল যেন ভায়োলেশন না হয়। NMOSটা থাকবে নিচে, PMOSটা থাকবে উপরে। There are certain other rules that we are going to learn as we go forward. Example of an inverter, and this is how we normally draw. This one is, as you can see, this is the PMOS, the top one. The bottom one is the NMOS. Ground is at the bottom, VDD is at the top. ওকে, সো এখানে যে রুল দুটো দেওয়া আছে, VDD গ্রাউন্ড শুড অ্যাবাট, মানে এখানে পাশাপাশি একটা গেট থাকলে তুমি দেখতে পাবে। তাহলে এইখানকার VDD যতটুকু উইথ, দিস ইজ দ্য উইথ অফ দ্য VDD, all other cells should have the exact same width, so that this one and this one can fit together. আর NMOS gates so include the well and substrate tabs. This is the well tab and this is the substrate tab. তাহলে এখানে সাবস্ট্রেট tab হচ্ছে P প্লাস ম্যাটেরিয়ালের সাথে গ্রাউন্ডের কানেকশন, এখানে N প্লাস ম্যাটেরিয়ালের সাথে VDD কানেকশন। I'll show you exact layout, মানে অ্যাকচুয়াল লেআউটের একটা ছবি তোমাকে দেখাবো। We'll see. This is a NAND gate layout.
NAND গেট 3 মনে আছে, 3 ইনপুট NAND গেট, 3 ইনপুট NAND গেটের NMOS গুলা কি সিরিজে থাকে না প্যারালাল থাকে? এখন কিন্তু আর এটা ওই বসে সময় নেওয়ার আকার সময় নেই, ইউ হ্যাভ অলরেডি পাস্ট ইট। সিরিজে থাকে। NMOS NMOS অবশ্যই NAND গেটের সাথে সিরিজে থাকবে এবং PMOSটা প্যারালাল থাকবে। প্যারালালে থাকে। এখন আর এটা নিয়ে সময় নেই, আমি যে আবার আমি ইকুয়েশন লিখলাম, তারপর ভাঙাইলাম, তারপর দেখলাম কি হয়, ওই সময় পার হয়ে গেছে। তোমরা প্র্যাকটিস না করে থাকলে ধরা খাবা। আর প্র্যাকটিস যারা করছো তারা খুব সিম্পলি বলতে পারতেছো NAND গেটে NMOS থাকে সিরিজে, PMOS থাকে প্যারালাল। এখানে 3 ইনপুট NAND গেট মানে 3টা NMOS সিরিজে থাকবে, দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ, দে আর ইন সিরিজ। কিভাবে বুঝলাম? বলে ড্রেইন সোর্স ড্রেইন সোর্স ড্রেইন সোর্স, সো দিস ইজ ইন সিরিজ। আর প্যারালাল কেন এখানে? বলে দিস ইজ কানেক্টেড দিস ওয়ে উইথ দ্য মেটাল, দিস ওয়ান ইজ কানেক্টেড দিস ওয়ে উইথ দ্য মেটাল। তাহলে এটার সোর্স যদি হয় এটা, আর এটার সোর্স হয় এটা, তাহলে সোর্স গুলো শর্ট আর ড্রেন গুলো শর্ট। So this is the common drain for this both the gates. This is the common source for these both the gates. সোর্স গুলো শর্ট করা আছে VDD এর মাধ্যমে, আর ড্রেন গুলো শর্ট করা আছে আউটপুটের মাধ্যমে। So this is in parallel. আর এখানে ড্রেন সোর্স ড্রেন সোর্স ড্রেন সোর্স in series. And we are going to learn how they come up with this number. This is the what do you call it, the size of the gate we can estimate. Okay, horizontal division cell আরো নতুন রুল আসতেছে, ডিভিশন লেয়ার শুড বি হরাইজন্টাল both NMOS and PMOS। এই যে দেখো এটা হরাইজন্টাল লেয়ারে PMOS, P diffusion, এটা N division। Polysilicon gates are vertical, as you can see the polysilicons are vertical. This was allowed until 35 or even probably up to 30 or 29 nanometer পর্যন্ত এই জগ করাটা অ্যালাউ ছিল। ভালো করে খেয়াল করে শোনো। এই যে এখানে পলিসিলিকন যেটা দেখতে পাচ্ছ, পলিসিলিকন কোনটা? বলে এই এই অংশটা হচ্ছে পলিসিলিকন। এই উই আর অ্যালাউড টু জগ মানে চেঞ্জ করা, ডাইরেকশন চেঞ্জ করে আবার নিচে নামা, এটাকে বলে জগিং। রাস্তায় যেমন জগ থাকে, একটু ডান দিকে বা বাঁ দিকে সরে আবার সামনের দিকে আগায়। বলে দিস ওয়াজ অ্যালাউড আপ টু 30 অর মেবি 22 ন্যানোমিটার পর্যন্ত অ্যালাউ করা ছিল। তার নিচে যখন নেমে গেছে, দেন ইউ আর নট ইভেন অ্যালাউড টু জগ। সবগুলোর স্ট্রেট ভার্টিক্যাল থাকতে হবে এবং দে হ্যাভ টু বি ইন সার্টেন ডিস্টেন্স, একটা নির্দিষ্ট ডিস্টেন্সে থাকতে হবে, তা নাহলে ম্যানুফ্যাকচারিং করা যাচ্ছে না। So this is allowed in 45, allowed in 35, maybe in 29, maybe up to 22. I'm not sure about it. But below that, definitely you are not going to allow, you will not be allowed to jog the poly. Polyটাকে jogging করা যাবে না, and poly must be vertical. Okay, PG power and ground rail. So this is the power rail, this is the ground rail. VDD at the top and VSS at the bottom. এটা মেটাল দিয়ে তৈরি, এটাও মেটাল দিয়ে তৈরি। তোমাকে যে ছবিটা এঁকে দেখাইছিলাম আগের পেজে, যে উপরে ভিডিডি নিচে ভিএসএস। and this is the size. How did they come up with this one? Please hold on to it. এই নাম্বারটাকে একটু পরে তোমাকে বুঝাই দেব কিভাবে সেই 40 এবং 32 পাইলো। কোনো কোশ্চেন আছে এখানে এইগুলোতে? হ্যাঁ, তাহলে কি ডিভিশন লেয়ার্স আর হরিজন্টাল, পলিসিলিকনস আর ভার্টিক্যাল, metal is power and ground rail will be in metal and VDD at the top, VSS at the bottom. Okay, so there are some extra rules. আগে কি রুল ছিল বলে এইগুলো ছিল, তার সাথে এখন ওটা আবার অ্যাড হয়েছে। So all of them has to be satisfied. Now to actually draw this one, you need to learn a simpler method. Simpler method টা হচ্ছে স্টিক ডায়াগ্রাম। এবং স্টিক ডায়াগ্রামে আমরা কালার কোডিং করি। কালার কোডিংটা হচ্ছে কি, যে ইচ কালার রিপ্রেজেন্ট ইচ ওয়ান টাইপ অফ ম্যাটেরিয়াল অথবা মেটাল। যেমন আমাদের কি কি আছে, একটা এনমস, আমরা যখন ইনভার্টারের ক্রস সেকশন দেখেছিলাম মনে আছে তো? Yes sir. Do you remember how many mask? আমাদের কয়টা মাস্ক দরকার ছিল মনে আছে? We needed 6 mask. নামগুলা কি জানো? Forgot. স্যার কোনটা স্যার? ইনভার্টারের মাস্ক কয়টা ছিল? ইনভার্টার ডিজাইন করতে মাস্ক কয়টা আমাদের, হাউ মেনি মাস্ক ডিড ইউ নিড আমাদের প্রয়োজন হয়েছিল? This is the cross section of inverter. Where is it?
There. How many masks do you require? There are 6 of them. তো পাঁচটা These are 1 2 3 4 5 6টা অ্যানুয়ালের জন্য পলি and diffusion, p diffusion, contact and metal. See, each one of them has their own color. Normally we represent the n diffusion with green, p diffusion in yellow, though it doesn't look like orange. Poly usually is red, metal usually is blue, contact is usually a dot or cross of black, and that's what is being said in here. তাহলে আমাদের এখানেও এরকম n ডিভিশন থাকবে গ্রিন, আমি জানি না এটা তোমাদের এখানে কি কালার দেখা যাচ্ছে তোমাদের সাইডে। p ডিভিশনের কালারটা কি? yellow, poly red, metal 1 blue, metal 2 is a brown or what is this, purple? I don't know. Violet, okay, whatever it is. So you will not be allowed to use metal 2. তোমাকে metal 2 ইউজ করতে দেওয়া হবে না এই ক্লাসে, যা কিছু করবা আপ টু metal 1। তাহলে তুমি ডিফিউশন দুটো ইউজ করো, পলি এবং মেটাল, আর কন্টাক্ট দেওয়ার সময় ক্রস সেকশন। দিস আর দ্য সিম্বলিক লেআউট। লেআউটের একটা সিম্বল, এটা অ্যাকচুয়ালি জিওমেট্রি রিপ্রেজেন্ট করে না, কিন্তু দিস ওয়ান ইজ ভেরি ক্লোজ টু দ্য লেআউট। লেআউট ডিজাইন করার আগে আমরা সাধারণত এটাকে ড্র করি। কতগুলো রুল আছে? ইফ টু লাইনস অফ সেম লেয়ার, তার মানে এন ডিফিউশনের দুইটা লেয়ার যদি ক্রস করে, অটোমেটিক্যালি ফর্মস এন ইলেকট্রিক কন্ট্যাক্ট। তাহলে এন ডিভিশন যদি ক্রস করা মানে just by looking at this, as you can see, দুইটা গ্রিন কালার ক্রস করে, আমি কোনো কিছু এখানে কন্ট্যাক্ট দিলেও হবে, না দিলেও ইট ইজ স্টিল কানেক্টেড। যেমন পলি টু পলি ক্রস করলো মানে অটোমেটিক কানেকশন, দ্যাটস হোয়াট উই অ্যাসিউমড। সেকেন্ড থিং, যদি যেমন এখানে যদি দুইটা ভিন্ন লেয়ার হয় এন্ড দ্য ক্রস, দ্যাট মিনস এবং কন্ট্যাক্ট যেহেতু দেওয়া হয় নাই, তাহলে এটা কোনো কানেকশন নাই। And remember, this one is very simple to remember. আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে ভিজুয়ালাইজ করো এইটা ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসটা। If you look into this one, you see they are in different levels. এক একটা এক এক লেভেলে আছে। And মেটালের লেভেল হায়ার, ডিভিশনাল লেভেল নিচে, মেটাল 2 এর লেভেল আরো উপরে, অ্যানুয়াল আরো নিচে। এক একটা এক এক লেভেলে আছে। It's sort of like a multi-storied building. That's why the different layer যখন ক্রস করে, তার মানে দে আর ইন ডিফারেন্ট লেয়ার্স বা ডিফারেন্ট লেভেলে আছে, সুতরাং অটোমেটিক কন্ট্যাক্ট হওয়ার কোনো স্কোপ নাই। And if you want to make the contact between the two layers which are in different level, then you need to provide this contact. আমি এখন কি ফোর্স করতেছি, তার মানে কি এই ব্লু হচ্ছে মেটাল 1 এর সাথে এই গ্রিন এন ডিভিশন একটা কন্টাক্ট তৈরি করা হইলো এখানে। It could be a dot or it could be a cross. Otherwise, there will not be any contact. Okay? So remember this rule. রুলটা হচ্ছে কি, একই লেয়ার বা একই কালার যদি ক্রস করে, অটোমেটিক শর্ট হয়ে যাবে। আর যদি ভিন্ন কালার ক্রস করে এবং তুমি যদি ইন্টেনশনালি কোনো কন্টাক্ট প্লেস না করো, তাহলে এটা ওপেন থাকবে। Is it clear? Okay, now we learn how to create the MOSFETs. We have three different types of MOSFET. This is the enhancement mode NMOS. This is what it is, and we draw it as a green or N division crossing with poly. এবং এই ছবিটা আসছে আমাদের ওই NMOS ক্রস সেকশন যেখানে ছিল, ওখান থেকে ছবিটা আসছে। সো N ডিভিশন একদিকে ড্রেন সোর্স, তার উপর দিয়ে পলি বসে থাকে। সো পলি ইজ সিটিং অ্যাবাভ দ্য ডিফিউশন। You remember that, right? So channel এর উপরে। Exactly. So the diffusion is here and the poly is sitting on top of it. আমরা ছবি আঁকার সময় কি করি, ডিভিশনটাকে এইভাবে দাগ দিই, পলিটাকে ভার্টিক্যালি দাগ দিই, তাহলে এটাকে মিন করে এই মসফেট। আমি যদি পি ডিভিশন ড্র করে পলি ভার্টিক্যাল ক্রস করি, তাহলে পি মস। এন ডিভিশনের সাথে পলি ক্রস করলে পি এন মস। That's the rule we are going to use. So this one, so enhancement mode NMOS, which is the normally we normally use. So diffusion crossing with poly. Poly is sitting above the diffusion. মনে রাখবা কিন্তু, এবং দুইটার মাঝখানে সিলিকন ডাইঅক্সাইড আছে।
and depletion mode NMOS, যেটা কিনা negative threshold, is similar except there is a yellow color rectangle or the একটা শেপ আছে, এটা দিয়ে মিন করতেছে this is depletion. So depletion mode NMOS তোমাকে সার্কিট ইলেকট্রনিক্স 1 এ পড়ানো হয়েছিল, যদি মনে না থাকে একটু রিভিউ করে নিও what is the difference between these two. Third one is the PMOS, and PMOS is yellow, which is the P diffusion crossing with poly. So this one gives me the PMOS. Any question in here? So now if I ask you the question, if this is a NMOS, this is the drain of the NMOS, this is the source of the NMOS, then where is the channel? Channel ta kothay? Huh? Sir, polysilicon layer নিচে channel টা। Channel is sitting in between the drain and source. Drain এখানে শেষ হচ্ছে, source এখানে শেষ হচ্ছে। The distance between the drain and source is the length of the channel. You remember that? Feature size, Yes, definition দেওয়া হয়েছিল F, channel length. So this is what it is. Yes. Then what is the width? Width is the horizontal, the width of the diffusion. Diffusion width হচ্ছে width of the channel. চ্যানেলটা কতটুকু বলে এই একটু অংশ হচ্ছে চ্যানেল। Same thing in here. This is the channel for this PMOS. তার width কতটুকু বলে width হচ্ছে এইটা, and length হচ্ছে এটা। length কি বলে ড্রেন থেকে সোর্সের মাঝখানে ডিসটেন্স। Usually for a specific node, যে কোনো একটা প্রসেসের ক্ষেত্রে বা নোডের ক্ষেত্রে a length always fixed. That's why we represent it with a lel. And W could be different. Minimum W is 4 lambda, but it could be 8 lambda or more. But length is always 2 lambda. তাহলে খেয়াল রেখো, ড্রেন থেকে সোর্সের মাঝখানে যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে আমার চ্যানেল, এবং ড্রেন টু সোর্সের যে ডিসটেন্সটা সেটা হচ্ছে চ্যানেল লেংথ, তার পারপেন্ডিকুলার অংশটা হচ্ছে চ্যানেলের উইথ। And this one is sitting under the polysilicon. So actually under the polysilicon বলা ভুল হবে, পলিসিলিকনের নিচে একটা থিন অক্সাইড আছে, তার নিচে হচ্ছে চ্যানেলটা। You need to visualize all of this. This is a depletion mode and this is the 70s. 70-এর দশকে আমরা যেসব মসফেট তৈরি করতাম, গেট তৈরি করতাম, সেটা হচ্ছে এটা NMOS inverter. This is an NMOS inverter, not a CMOS, because this one is about depletion mode NMOS. This is also NMOS. Both of them are NMOS. There is no PMOS here, so this is not a CMOS. And the stick diagram, and this is the CMOS inverter. So the top one is the PMOS and the bottom one is the NMOS. So this is the PMOS, this is the NMOS, and this is the stick diagram for that one. Even though this is not, this is violating all the rules that we have. আমরা যে সব রুলগুলো বলছি আর সবগুলো ভায়োলেট করতে, সুতরাং এইভাবে ড্র করবা না। And this one is also violating all the rules. আমরা কি রুল বলে আসছিলাম? We said the rules are division will be horizontal and poly will be vertical, right? That was the rule we mentioned. এখানে দেখো এটা অপোজিট হয়ে গেছে। এখানে বলা হয়েছিল ডিভিশন হরাইজন্টাল, পলি ভার্টিক্যাল, কিন্তু এখানে উল্টা। সুতরাং এইভাবে আমরা আঁকবো না। রেইল ইজ মেইনটেনিং, রেইল মেটাল 1 দিয়ে রেইল তৈরি, ভিডিডি এবং বিএসসি উপরে নিচে, পিমস উপরে, এনমস নিচে। দিস রুল ইজ স্টিল ফাইন, বাট দ্য ডিভিশন হরাইজন্টাল, পলি ভার্টিক্যাল, এই রুলটা ভায়োলেট হয়ে গেছে। So this is a stick diagram, and contact মানে দুইটা লেয়ারের মাঝখানে জোড়া লাগাইতে হলে এরকম বাবল দিবা অথবা ক্রস দিবা। কন্টাক্ট গুলো 3 রকমের আছে, একটা মেটাল থেকে ডিভিশনের, ডিভিশন টু মেটাল কন্টাক্ট। The other one is a metal to poly contact. There are 2 different layers. কথাটা খেয়াল রেখো, মেটালের সাথে ডিভিশন বা পলি হচ্ছে কন্টাক্ট, মেটাল টু মেটাল হচ্ছে ভিয়া। And there is another contact which is poly to diffusion, polyর নিচে এবং ডিভিশন মাঝখানে, which is actually the channel. This is a poly to diffusion যদি কন্টাক্ট হয়, actually সব জায়গায় this is each one of them is a MOSFET. This is the NMOS and this is the PMOS. So that
এখানে আসলে কোনো কন্টাক্ট দেওয়া হয়নি, সিলিকন ডাইঅক্সাইডের মাধ্যমে একটা গ্যাপ রেখে একটার উপর একটা বসানো হয়েছে এবং ওইটাকে আমরা বলতেছি বারিড কন্টাক্ট। মেটাল ওয়ানের সাথে ডিভিশন অফ পলি হচ্ছে কন্টাক্ট, মেটালের সাথে মেটালের হচ্ছে ভিয়া, আর পলি টু ডিভিশন হচ্ছে বারিড কন্টাক্ট। খেয়াল রেখো। Now the stick diagram helps you with the layout. Layout draw করতে তোমাকে সাহায্য করে। এই যে কালার কোড করা আছে দেখো, মেটাল হচ্ছে ব্লু, পলি রেড, এন্ড ডিভিশন হচ্ছে গ্রিন, পি ডিভিশন হচ্ছে ইয়েলো, আর কন্টাক্ট হচ্ছে ক্রস। This is the standard inverter, CMOS inverter, and this one is following the rules. Deviation is going horizontal in both cases, poly is going vertical. Rail, metal rail, PG rails are in metal 1 and VDD on the top, BS is the bottom. NMOS at the bottom, PMOS at the top. So this one is following exactly the way it is said. তাহলে এখানে রুলটা পুরোপুরি ফলো করতেছে। তোমরা এখন কি করবা, বাসায় গিয়ে অথবা বাসায় দিতে আসো, কালার পেন্সিল কিনবা। ড্রাই ইরেজ মার্কার দিয়ে আসলে কাজ হবে না, কারণ তোমাদের খাতায় লিখতে আঁকতে পারবে না। কালার পেন্সিল অথবা কালার পেন। কয়টা কালার লাগবে? মানে অবশ্যই মেটালের জন্য একটা লাগবে, পলির জন্য একটা লাগবে, এন্ড পি ডিভিশনের জন্য একটা লাগবে। এই 4টা কালার মিনিমাম, তোমার বেয়ার মিনিমাম এই 4টা কালার লাগবে। এবং পরীক্ষার হলে বা অ্যাসাইনমেন্টের জন্য তোমাকে অবশ্যই কালার কোড হতে হবে। আমি কালো কলম দিয়ে আইকা বললাম এটা রেড, ইট উইল নট কাট। তুমি এটাকে কালো এঁকে বললা যে এটা আমি রেড মনে করতেছি, বলে না তুমি মনে করলে হবে না, তোমার লাল কলম দিয়ে আঁকতে হবে। It will cost you some money, মানে approximately 40-50 টাকা, মেবি 100 টাকা, বাট ইট ওয়ার্থ ইট, বাই ইট। এইটা যদি তুমি ড্র করা শিখতে পারো, তোমার লেআউট, এই যে লেআউট যে কাম্বারসাম প্রবলেম কি বলেছিল ইনিশিয়ালি, লেআউট টেক্স টাইম, ইটস এ টাইম কনজিউমিং প্রসেস, তাই না? কোথায় গেল আমার, ভেরি টাইম কনজিউমিং, এই টাইম কনজাম্পশনটা কমে যাবে। So it will make your life easier. So definitely buy those colors. কি কি কালার লাগবে? And division কি কালার? Sir, green. Green. আর P division? Sir, yellow. 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 আর poly? Red. Sir, red. আর metal? Blue. Blue. আর contact? Sir, black. Sir, black. Black. আমরা একটা জিনিস এখানে নাই, কোনটা মিসিং বলো দেখি 6টার মধ্যে? Sir, ওই violetটা missing, sir. ভায়োলেট তো মেটাল 2, মেটাল 2 তো আমরা ইউজ Metal করতে 2. নিষেধ করে দিয়েছে। একটা মিসিং, সেটা হচ্ছে অ্যানুয়াল। অ্যানুয়ালের কোনো কালার আমরা দেই নাই, আর আমরা অ্যানুয়ালের ছবি আঁকি না। এসিউম করে নেই অ্যানুয়াল ইজ সিটিং অ্যারাউন্ড দ্য পিমস, পিমসের চারিদিকে অ্যানুয়ালটা বসে আছে। And as you can see, this one, the stick diagram is one dimensional. One dimensional বলতে এই যে এই গ্রিন কালারের শুধু একটা দাগ দিয়ে আঁকা হয়েছে। Simply drawing a line like this gives you the red color. It's a poly. আমারটা কালার কি চেঞ্জ করা যায় নাকি এখানে? হ্যাঁ, কালার Sir, Java. চেঞ্জ করা যায়। Java. So if I draw a yellow color, that means I don't know if you will be able to see it or not. This is the P division. If I draw this is blue or this is blue, এটা blue. So if I draw a blue, so this is my metal. আরেকটা কি গ্রিন, গ্রিন কোনটা এটা? This was green. So this is my N division. N division নিচে, P division উপরে, poly vertical, metal horizontally উপরে VDD, নিচে গ্রাউন্ড। আর এই কন্টাক্ট গুলো অবশ্যই যে যেমন N ডিভিশনের সাথে P ডিভিশনের কানেকশন মেটাল দিয়ে হচ্ছে। এই রিমেম্বার দ্য রুল, যে P ডিভিশনের চারিদিকে কত দূরে হবে আমার ইয়েটা, কালারটাতে ভুল করে ফেললাম, অ্যানুয়ালের কত দূরে হবে, পিমস থেকে এনমস কত দূরে হবে? 6 ল্যামডা।
তাহলে এই পি মসটা অ্যানুয়ালের ভিতরে কতটুকু ভিতরে থাকতে হবে? বলে 6 ল্যামডার ভিতরে। এই ডিস্টেন্সে মিনিমাম 6 ল্যামডা, এবং অ্যানুয়াল থেকে পিডিবি এন মস এন ডিফিউশনের ডিস্টেন্স এটাও 6 ল্যামডা, টোটাল 12 ল্যামডা। এনিওয়ে আমারটা ছিল রেড না, এটা হচ্ছে এটা। স্যার আমার যদি এন ডিফিউশন আর পি ডিফিউশন আমি যদি হরিজন্টাল না করে যদি ভার্টিক্যাল হয়ে যায় স্যার, তাহলে রুল ভায়োলেট করবা। স্যার রুল ভায়োলেট করলে স্যার প্রবলেমটা কি স্যার? এই জায়গায় তো ম্যানুফ্যাকচারিং ইস্যু, পার্সপেক্টিভ দেখতে মনে হচ্ছে। ম্যানুফ্যাকচারিং ইস্যু বাবা। আমি তো তোমাকে বললাম 29 বা 22 পর্যন্ত আমার এটাকে জগিং করতে অ্যালাউ করতে, এখন এটা জগিংও করা যাচ্ছে না, এবং দিস গ্যাপ হ্যাজ টু বি এক্সাক্ট সেম ডিস্টেন্স। এটা যদি স্পেসিফিক ট্র্যাকের উপর বসতে হবে, তা না হলে এটা ম্যানুফ্যাকচারিং করা যাচ্ছে না। তোমাদেরকে প্রবলেমটা বলছিলাম যে লাইট পাস করানোর মতো সাইজ না, সাইজ তার চেয়েও ছোট। ওয়েভলেংথ অফ দ্য লাইট ইনফ্রারেড অর দ্য আলট্রাভায়োলেট, আলট্রাভায়োলেট রেড চাইতেও ছোট হয়ে গেছে এখন তোমার ওপেনিং গুলা, এমনকি লাইট পাস করা টাফ হয়ে যাচ্ছে। So if you try to make a jog, you will have a really problem to manufacture the process. তোমার এই ডিজাইনটা তৈরি করাটা খুব টাফ হয়ে যাবে। স্যার আমি যদি ইনভার্টারটাকে জাস্ট রোটেট করে দিই স্যার, তাহলে স্যার ওইটা প্রবলেম হয়ে যাবে? Yes, you can do that. So you can have a chip like this. This is the top chip. Let's say I have inverter, 10,000 inverters sitting all over it, and all of them are vertical. I can do this, take the chip and rotate it, right? তাহলে এটা যদি টি হইতো, আমি এটাকে রোটেট করে যদি ছবিটা আঁকি, তাহলে টিটা এদিকে চলে গেছে। Am I right? তখন এইখানে যে এই সেলটা যে এই কোণাটা যদি এরকম থাকতো, তাহলে this cell is sitting somewhere around here with this corner is cutting this side. That's not a problem. You have to across the whole chip, it has to be exactly same. পুরো চিপের সব জায়গায় পলি থাকতে হবে, হয় ভার্টিক্যাল, নাহলে তুমি রোটেট করে দাও, সব হরাইজন্টাল করে দাও, কোনো আপত্তি নেই। Because this one is sitting where? This one is sitting on a wafer. এই আইসিটা ওয়েফারের কোথাও বসে আছে, তাহলে across the all the পুরা ওয়েফারের সব জায়গাতেই পলিগুলো হয় ভার্টিক্যাল নয় হরাইজন্টাল। এরকম you probably have 400 or 500 IC sitting on the same wafer, এবং inside the each IC you may have thousands and thousands, actually thousands বলা যায়, millions of gates, and all of them following the same rule. তুমি যে বলতেছো আমি হ্যাঁ তুমি বলো আমি এই ওয়েফারে এই আইসিতে পলি দিলাম হরাইজন্টাল, এই আইসিতে দিলাম ভার্টিক্যাল, বলে নো, ইউ আর নট অ্যালাউড টু ডু দ্যাট। অর ইন দ্য সেম আইসি আমি এখানে করলাম ভার্টিক্যাল, এখানে করলাম হরাইজন্টাল, বলো ইউ আর নট অ্যালাউড টু ডু দ্যাট, বিকজ উই ক্যানট ম্যানুফ্যাকচার ইন দিস ওয়ে। অ্যালাইনমেন্টের একটা প্রশ্ন আছে, কোন অ্যালাইনমেন্টে যদি ঠিক মতো না আসে তাহলে জায়গা মতো পলি তৈরি হবে না, আর জায়গা মতো পলি তৈরি না হলে এই মসফেট তৈরি হবে না। ক্লিয়ার? Yes sir. Okay, so let's stick with the rules that we have. Okay, so make sure you buy this one. এটা মনে রাখবা, need not be to scale, exact মেজারমেন্টটা নাই আমাদের। এটা লেংথ কতটুক আমরা কেয়ার করি না, এটা উইথ কতটুক উইথ তো আঁকি না, জাস্ট সিম্পলি একটা দাগ দিয়ে দিচ্ছি, বলছি এটা হচ্ছে এই লেয়ার, দাগ দিয়ে বলতেছে এটা এই লেয়ার। এটা উইথ কত আমরা এরকম করে বলি না, এটা উইথ এতটুক, লম্বা এতটুক, এরকম বলি না। সো দিস ইজ নট ইন স্কেল, এই জন্য ছবি আঁকাটা সহজ। বাট ওয়ান্স ইউ হ্যাভ ড্রন দিস ওয়ান, ইটস মাচ ইজিয়ার টু ট্রান্সফার ফ্রম হিয়ার টু লেআউট। তাহলে আমার স্কিমেটিক থেকে, যেটা স্কিমেটিক ছিল এরকম, এটা থেকে এই স্টিক ডায়াগ্রামে যাওয়াটা সহজ, এবং এখান থেকে এই লেআউটে যাওয়াটা সহজ। once you have the stick diagram, where is it? There it is, this kind of layout or this layout. Okay, এইখানে তুমি খেয়াল করে দেখো, এই যে এই লেআউটে
This one has a multi specific dimension. যেমন এই মেটালটা এটা 4 ল্যাম্বডা ওয়াইড, এটার ক্ষেত্রে এটা সম্ভবত এখানে যদিও দেখা যাচ্ছে 4, কিন্তু দিস উইল বি মোস্ট লাইকলি 8 ল্যাম্বডা, দিস ইজ 4 ল্যাম্বডা। এই উইথ এবং ডাইমেনশন উইথ লেন্থ কতটুকু হবে এটা এই লেআউটে অবশ্যই তোমাকে মেজার করে দিতে হবে। স্টিক ডায়াগ্রাম আঁকার সময় সিম্পলি একটা লাইন ড্র করলেই আমরা বুঝতে পারছি দিস ইজ ডিফিউশন। সিম্পলি একটা লাইন ড্র করলাম বলে দিস ইজ পলি। তো পলিসিলিকন যখন স্টিক ডায়াগ্রাম আঁকতেছো তখন তোমার স্কেল নিয়ে মাথা ব্যথা করার কিছু নাই, কিন্তু from stick diagram when you move to the layout you need to make sure the width and the length which one is how much. Okay, any question? Okay, let's go to the track. আমরা এখনো বের করতে পারি নাই যে যেটা বলছিলাম তোমাদেরকে যে এই 32 আর 40 ন্যানোমিটার ডাইমেনশনটা কোথা থেকে আসতেছে। This one is coming from the wire track. Wiring track is a space needed for a wire. একটা ওয়্যার ড্র করতে যে পরিমাণ জায়গা দরকার সেটাকে বলে ওয়ারিং ট্র্যাক। এই কথাটা বাংলা মানে কি বলতে পারবা, আমাকে বুঝাই দিতে পারবা? আমরা রুল কি দেখে আসছিলাম যে মেটাল অথবা ডিভিশনের ক্ষেত্রে মিনিমাম উইথ কতটুকু ছিল 4 ল্যাম্বডা, রাইট নাকি? Yes, sir. জি স্যার। এবং মিনিমাম স্পেস ছিল 4 ল্যাম্বডা, am I right? এখন ধরো এই দুইটা তো দেখতে একরকম লেয়ার, এটা ভিন্ন লেয়ার। যদি এরকম আমাদের 3টা লেয়ার আমি ড্র করি, লেটস সে এখানে একটা লেয়ার রাখলাম, আই এম নট টেলিং ইউ হুইচ লেয়ার ইট ইজ। তার পাশে এইখানে আরেকটা লেয়ার রাখলাম। এখন আমি যদি মাঝখানে আরেকটা লেয়ার ফিট করতে চাই, এখানে যদি আরেকটা এরকম, এটা জাস্ট লেটস সে দিস ইজ মেটাল 1, দিস ইজ অলসো মেটাল 1, আমি মাঝখানে আরেকটা মেটাল 1 রাখতে চাচ্ছি। আর এই মেটাল 1টা আঁকতে হইলে এই গ্যাপটা কতটুকু লাগবে আমার, that's what it's called. The wire track is the space needed for a wire. একটা ওয়্যারের জন্য কতটুকু জায়গা লাগবে। So let's say if I draw this wire in here, এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ওয়্যারটা ড্র করার জন্য এইখান থেকে এইখানে কতটুকু জায়গা ছিল মিনিমাম। অফকোর্স ম্যাক্সিমাম তো উই ডোন্ট কেয়ার, ম্যাক্সিমাম হলে কি হবে, এরিয়া বড় হয়ে যাবে। So we are not talking about the maximum, we are talking about the minimum rule. হ্যাঁ, তো সবচেয়ে কম কতটুকু জায়গা আমি এটা ফিট করতে পারবো, তাহলে এখানে কি হবে, কতটুকু জায়গা থাকলে এটা ফিট করা যাবে? 12 lambda. হ্যাঁ 12 lambda. 12 ল্যাম্বডা। এটা কোথায় পাইলা তুমি এই 12 ল্যাম্বডাটা, মানে কি চিন্তা করে বের করছো 12 ল্যাম্বডাটা? স্যার ওই যে উইথ থাকে 4 lambda, তারপরে স্পেস 4 lambda থাকে সেই হিসাবে স্যার। হ্যাঁ, সো বেসিক্যালি এই ওয়্যারটা ড্র করার জন্য এখানে 4 ল্যাম্বডা লাগবে মিনিমাম, রাইট? এর চেয়ে ছোট জি, করা স্যার। যাবে না। সো দিস উইথ ইউ নিড দ্যাট 4 ল্যাম্বডা, এন্ড স্পেসের জন্য কতটুকু লাগবে বলে 4 ল্যাম্বডা। যদি এটা না লাগতো তাহলে এটার জন্য এই দুইটার মাঝখানে লাগবে 4 ল্যাম্বডা। সো ইফ আই ড্র ইমাজিনারি লাইন in here and if I draw imaginary line in here, তাহলে অ্যাকচুয়ালি এতটুকু জায়গা খালি থাকলেই আমি এই লেয়ারটা ড্র করতে পারি। am I right? জি স্যার। তাহলে এই অংশটা হচ্ছে এই লেয়ারের নিজস্ব জায়গা। সো দিস ওয়ান ইজ হোয়াট 4 ল্যাম্বডা অর 2 ল্যাম্বডা? স্যার এখন 2 lambda। এটা হচ্ছে 2 ল্যাম্বডা। তাহলে এই পাশে 2 ল্যাম্বডা জায়গা, এই পাশে 2 ল্যাম্বডা জায়গা, মাঝখানে তার নিজস্ব 4 ল্যাম্বডা, টোটাল অফ 8 ল্যাম্বডা। ইজ ইট কারেক্ট? সেম থিং ফর দিস ওয়ান, এটার এদিকে কিছু জায়গা লাগবে, এদিকে কিছু জায়গা লাগবে, আর তার নিজস্ব কিছু জায়গা লাগবে, টোটাল অফ 8 ল্যাম্বডা। Same thing on this one. This one will require another 8 lambda, and each one of them is known as the wire track. তাহলে স্পেস কতটুক নিড বলে এই ওয়্যারের তার উইথ মিনিমাম উইথ যতটুক এবং দুই পাশে হাফ অফ দ্য স্পেস। সো নর্মালি এইভাবে আমরা ডিফাইন না করে করি কি বলে উইথ প্লাস স্পেসে যা জায়গা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওয়্যার ট্র্যাক বলে দিই, and that happens to be 8 lambda. এই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি জায়গাটা এইভাবে থাকতেছিল আমার, তাই না? শেয়ার করতেছিলাম এই স্পেসটাকে দুইজনে শেয়ার করতে, তাহলে এই হাফ এর টুক হাফ এইটার, নিচের হাফ হচ্ছে এর আর উপরের হাফ হচ্ছে এর, আর এই স্পেসের নিচের হাফ হচ্ছে এই লেয়ারের আর উপরের হাফ হচ্ছে এই লেয়ারের।
এখন এই ডেফিনেশনটা কি বলে, মিনিমাম উইথ প্লাস মিনিমাম স্পেসিং, এটাকে আমরা বলি ওয়্যার ট্র্যাক। ওকে, তাহলে এই এক একটা ওয়্যার তৈরি করার জন্য আমার মোট 8 ল্যামডা জায়গা লাগবে। সো উই কল ইট 8 ল্যামডা পিচ। এই যে ওয়্যার ট্র্যাকের আরেকটা নাম আমরা বলতেছি এইভাবে পিচ, কথাটা খেয়াল রাখুন। এবং এইটার একটা ভালো দিক আছে আমাদের, যেমন একটা এন ডিফিউশন যদি তৈরি করি, সরি এন মস তৈরি করি বা পি মস যদি এটা তৈরি করি, উই নো দ্য দিস ডিস্টেন্স ইজ হাউ মাচ, এটা যেহেতু মেটাল তাহলে অবশ্যই 4 ল্যামডা ওয়াইড হইতে হবে, বলে এটার ক্ষেত্রে এটা 4 ল্যামডা ওয়াইড হইতে হবে। তোমরা ডিআরসি রুলগুলো ভুলে গেছো মনে হয় না? ইউ গাইস ডোন্ট স্টাডি এট অল। Right here. You simply don't study actually. তাহলে আমার এই যে মেটালের ক্ষেত্রে কন্ট্যাক্টের এই যে টোটাল এইটা ছিল 2 ল্যামডা, ওভারহ্যাং ছিল 1 ল্যামডা, মোট 4 ল্যামডা। দিস ওয়ান ইজ 4 ল্যামডা বাই 4 ল্যামডা, মাঝখানে কন্ট্যাক্টটা 2 ল্যামডা বাই 2 ল্যামডা। এইখানে তাহলে এইখানে এই 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 অংশটার জায়গা কতটুকু, বলে এইটা 4 ল্যামডা, কারণ এই মেটালটা 4 ল্যামডা লাগবে, বা এই কন্ট্যাক্ট তৈরি করতে 4 ল্যামডা, মাঝখানে এইখানে কতটুকু 1 ল্যামডা লাগবে, এখানে 1 ল্যামডা, এইটা পলি হচ্ছে 2 ল্যামডা। টোটাল অফ এই এই ডিস্টেন্সটা কতটুকু, বলে এইখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত হচ্ছে টোটাল 8 ল্যামডা। তার মধ্যে এইটা হচ্ছে 4 ল্যামডা আর এইটা হচ্ছে 4 ল্যামডা। Same thing with the PMOS. So I could tell you this is also a 8 lambda track. Very simple rule. দেখো এখানে 4, এখানে 4, এবং এইটা একটা মেটাল, রাইট? এই অ্যাশ কালারটা হচ্ছে ডিভিশন, এই হ্যাশ যেটা দাগ দেওয়াটা দিস ইজ মেটাল। মেটাল থেকে মেটালের মাঝখানে গ্যাপ 4 ল্যামডা আর মেটালটা 4 ল্যামডা। তাহলে এই যে দুইটা ট্র্যাকের আমি ইজিলি এখানে একটা মসফেট ফিট করতে পারি। তাহলে এই অংশটাতে একটা মসফেট ফিট করা যায়। তো এই ওয়্যার ট্র্যাকে যে যে ডেফিনেশনে দেওয়া আছে, এটা যদি মেটাল 1 হয়, এটা মেটাল 2 হইতে পারে, এদের ক্ষেত্রেও একই রুল। ডিভিশনের ক্ষেত্রে ট্রানজিস্টর অলসো কনজিউম 1 ওয়্যারিং ট্র্যাক। তাহলে এটা যেমন একটা মেটাল যেমন ইউজ করতেছে, একটা মেটালের জায়গা কতটুকু, বলে 4 ল্যামডা প্লাস স্পেসিং 4 ল্যামডা একটা ট্র্যাক, বলে একটা মসফেটের ক্ষেত্রেও এক্স্যাক্টলি সেম। এখন আমি এটাকে কাজে লাগাইয়া বের করতে পারি যে এবং এটা হইলে এই রুলটা আমি কাজে লাগাই, মনে আছে 6 ল্যামডার কথা, পি ডিভিশন থেকে অ্যানুয়াল পর্যন্ত ছিল 6 ল্যামডা, আর অ্যানুয়াল থেকে এন ডিভিশন হচ্ছে 6 ল্যামডা, টোটাল 12 ল্যামডা, and easily I can fit another wire in the middle. 12 ল্যামডা জায়গা থাকলে এইটা ছিল মেটাল, দিস মেটাল ফর দ্য ভিডিডি, দিস মেটাল ফর দ্য আউটপুট। এটা যদি একটা ইনভার্টার হয়, এটা হচ্ছে তোমার ইনপুট পলিসিলিকন, এটা এন ডিভিশন, এটা পি ডিভিশন। তো মাঝখানে আমি ইজিলি আরেকটা মেটাল ফিট করতে পারি, এবং এটা কোনো ওয়ারিং ট্র্যাক ভায়োলেশন করবে না, স্পেসিং ভায়োলেশন বা উইথ ভায়োলেশন কোনোটাই করবে না। তো এই জন্য এই ডিজাইনগুলো রুলগুলা সেট করা হয়েছে যাতে আমার জন্য এই অপটিমাল ইউজ অফ দ্য স্পেস আই ক্যান ডু দ্যাট। কথা বুঝতে পারছো? So while spacing was 12 lambda, and I could easily fit another track in the middle. The well must be surrounded transistor by 6 lambda. A transistor চারিদিকে 12 ল্যামডা দূরে থাকতে হবে, ইমপ্লাইজ 12 ল্যামডা বিটুইন দ্য অপোজিট ট্রানজিস্টর। তাহলে পি ডিভিশন থেকে এন ডিভিশনের ডিসটেন্স 12, রুম ফর 1 ওয়্যার ট্র্যাক, তাহলে একটা ওয়্যার মাঝখানে ফিট করা যাবে। সো দিস রুলস আমার হেফাজতলি তৈরি করা হয়নি, অনেক চিন্তা ভাবনা করে বের করা হয়েছে। কোনো কোশ্চেন আছে এখানে? Okay, now we'll do the area estimate. So let's say I have a MOSFET like this. Sorry, I'm a gate. এটা কি গেট কে বলতে পারবা? হ্যাঁ 3 input NAND gate. হ্যাঁ বুঝি নাই, আরেকবার বলো। Sir, NAND gate, 3 input. 3 input NAND gate, very good. How did you figure that out? Well, very simple. The NMOS, all three of them are in series, and PMOS in parallel. তাহলে এইটাকে যদি আমি বলি একটা
each poly is a input. So let's say this is the input A, this is B, and this is C. তাহলে A PMOS যেটা তার সোর্স হচ্ছে এটা, this is the source, this is the drain. PMOS এর ক্ষেত্রে এটা ড্রেন, এটা সোর্স, তার মানে BMOS এবং AMOS এর ড্রেন শর্ট করা। This source is shared by the BMOS and CMOS. CMOS এর ড্রেন হচ্ছে এটা, তাহলে CMOS এর ড্রেন, BMOS এর ড্রেন এবং AMOS এর ড্রেন আর শর্ট করা, তাহলে ড্রেন গুলা শর্ট, সোর্স গুলা শর্ট। So this is in parallel. NMOS এর ক্ষেত্রে ড্রেন, সোর্স, followed by drain, source, drain, and source. That is in series. Okay, মনে রেখো কিন্তু এটা। So that's how we figure out what kind of gate it is. NMOS টা সিরিজ আছে, PMOS টা প্যারালাল আছে, এবং এখানে তিনটা গেট আছে বা তিনটা ইনপুট আছে, তাহলে এটা হচ্ছে 3 input NAND gate. I could change the flavor and then give you ask a different name. এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমার প্রত্যেকটা মেটালের জন্য একটা করে ওয়্যার ট্র্যাক লাগবে, তাহলে এইটার জন্য একটা ট্র্যাক, এটার জন্য একটা, এটার জন্য একটা, এটার জন্য একটা, হরাইজন্টালি মোট কয়টা লাগতেছে? 1 2 3 4। তো 4 metal, each one of them is 8 lambda, total of 32 lambda. কোন দিকে বলে? এইরকম, এই পাশে। কেন বুঝছো? বলে this one is a metal, this is a metal. এরা কি সেম নেট না ভিন্ন নেট? This one and this one, they are different net. একটা ড্রেনের সাথে একটা সোর্সের সাথে, ড্রেন এবং সোর্স কখনো একই নেট হয় না, ভিন্ন নেট হয়। This is the output and this is the VDD actually. তাহলে 1 2 3 4 এবং প্রত্যেকটা হচ্ছে 8 ল্যামডা, 4 8 32 ল্যামডা হচ্ছে উইথ। হাইট কতটুকু? বলে এই লেয়ারের সাথে এই লেয়ার অবশ্যই আমাকে দুইটা ভিন্ন ট্র্যাক হইতে হবে, এটা VSS, এটা আউটপুট, দ্যাট শুড নট বি শর্টেড, এবং স্পেসিং ভ্যারিয়েশন হইতে পারবে না, তাহলে এখান থেকে এখানে 8 ল্যামডা হইতে হবে। আবার এইটার সাথে এটা 8 ল্যামডা হইতে হবে, এবং এইটাকে কোথায় রাখতে পারবো? বলে পি থেকে এন এর মাঝখানে একটা ট্র্যাক থাকতে হবে। দ্যাটস উই জাস্ট স হিয়ার, পি এবং এন এর মাঝখানে একটা ট্র্যাক থাকা লাগবে। তাহলে এখান থেকে এখানে মাঝখানে এইটা আরেকটা ট্র্যাক, তাহলে 1 2 3 4 5, এই 5টা ট্র্যাকের জন্য 5 8 40, তাহলে ভার্টিক্যাল আছে 40 lambda. And that's how we figure out the estimation of the size of the cell. এই সেলটা ডিজাইন করতে আমার এরকম জায়গা লাগবে, 32 lambda by 40 lambda. ক্লিয়ার না? বুঝো না এটা? তোমরা কি আমার সাথে আসো না আমি আউট হয়ে গেছি? কোনটা বকু করতেছি আমাকে? জি স্যার, আছে স্যার, শোনা যাচ্ছে। কোনো বুঝতে অসুবিধা হয়েছে এখানে যে কোত্থেকে 32 lambda আসলো? না স্যার। প্রতি ইন্ডিভিজুয়াল ওয়্যারের জন্য এক একটা ট্র্যাক লাগবে। এখানে 4টা আছে 32, এখানে 5টা কিভাবে? বলে এটা একটা, দিস ওয়ান ইজ 1, দিস ইজ অ্যানাদার ওয়ান, দিস ইজ 1, এটা একটা, এখানে একটা। এইটা এখানে যদি এই তারটা নাও থাকতো, তারপরে মাঝখানে একটা ইমাজিনারি ট্র্যাক রাখা লাগতো, কারণ পি থেকে এন এর মাঝখানে একটা ট্র্যাক থাকতে হবে, না হলে ওই 12 ল্যামডা রুলটা ভায়োলেট করবে। ক্লিয়ার? তাহলে আমি এটাকে এইখানে তার থাকুক আর না থাকুক তবু একটা ট্র্যাক আমার গুনতে হবে। এখানে 1 2 3 হচ্ছে মাঝখানে, 4 এবং 5। ওকে, সো হাউ ডাজ ইট লুক লাইক? দিস ইজ হোয়াট ইট ইজ। প্রত্যেকটা আলাদাভাবে ট্র্যাক হিসেবে দেখায় দেওয়া হয়েছে তোমাকে। So that's how we estimate the area of a standard cell. তাহলে এখানে কি হচ্ছে? So this is the 3 input NAND gate and it requires 40 lambda height, 32 lambda width. এমন যেহেতু আমাদের রুলে বলা ছিল পাওয়ার রেল মাস্ট অ্যাবার্ট, তার মানে কি এই যতগুলো স্ট্যান্ডার্ড সেল আছে সবগুলো হাইটই 40 lambda হইতে হবে, তা নাহলে রেল টু রেল অ্যাবার্ট করতে পারবে না। না পারবে? So you will find out what is the minimum width you need, height you need, so that the VDD and VSS rail can abut.
তাহলে সবগুলোর হাইট সমান থাকতে হবে, উইথ ভেরিয়েশন হইতে পারে। যেমন ইনভার্টারের ক্ষেত্রে এত চওড়া দরকার নেই, ইনভার্টারের ক্ষেত্রে 2টা লেয়ার, 8 8 দোকানে 16, আর এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে 32, তাই না? এরকম আর কি। যেমন স্কেচ স্টিক ডায়াগ্রাম ফর দিস ওয়ান, তোমরা এটা স্টিক ডায়াগ্রাম আঁকতে পারবা, বাসায় প্র্যাকটিস করো, আমি দেখাই দিচ্ছি কিন্তু বাসায় প্র্যাকটিস করবা। সো দিস ওয়ান লুকস লাইক দিস। স্যার কমপ্লিমেন্টারি মোস্ট টাকার পরে তো এটা সিলি করা First thing you will do is draw a schematic. Schematic কোনটা বলে? সিম্বলিক ডায়াগ্রাম দিয়ে যেটা আঁকো, ইয়েস স্যার। PMOS এবং NMOS। এটা আঁকার পরে সেখান থেকে ম্যাচ করে করে দেখবা, নেটে সার্চ করে দেখো, অয়েলার মেথড বলে একটা মেথড আছে, হ্যাঁ, ওটা দেখে নিও, তো তোমাদের একটু সুবিধা হবে কোনটার পরে কোনটা বসবে। ABCD কি এই সিকোয়েন্সে বসলে সবচেয়ে ভালো হবে, নাকি এরপরে সি তারপরে BD কোনটা আসবে? ওই সিকোয়েন্সটা বের করার জন্য অয়েলার মেথড ইজ ওয়ান অফ দ্য ভেরি গুড সাজেশন। ওকে, সো গো অ্যান্ড মেক শিওর ইউ চেক ইট আউট ইন দ্য নেট। এখন আমাকে এইটা দেখে বলো, দেখে এটা উইথ কতটুকু হইতে পারে? এটা উইথ কতটুকু হবে? 42 lambda. স্যার 40 হ্যাঁ 42, 42 কোন হিসাবে আসছে? 42 করতে গেলে স্যার 40 ল্যামডা। হ্যাঁ 40 ল্যামডা হচ্ছে উইথ, আর হাইট হাইট হবে স্যার 32 হ্যাঁ কত? বুঝতে পারি নাই, জোরে বলো একটু। 24 স্যার। 24 কোন হিসাব করলা তুমি? 24 স্যার ওয়্যার একটা ওয়েটটাকে কত রোগ? 4 4? কে বলছে তোমাকে? 8 lambda. এতক্ষণ সারা রাত পড়ে আসে, তুমি বলছো 4 ল্যামডা। ওয়েটটা কি 4 No, for 8 lambda. নাকি 8 8? ল্যামডা তাহলে স্যার 8 স্যার। ছিলই না ক্লাস, তাহলে কি হবে এখানে? ছিলাম হাইট ছিলা, তাহলে 4 বললো কি হিসাবে? তাহলে হাইট কতটুকু এখানে? স্যার 48 ল্যামডা হবে। 48 ল্যামডা। কিভাবে বলে? ভেরি সিম্পল, বলে এটার জন্য একটা লাগবে, এই মেটাল আর এই মেটাল ভিন্ন মেটাল, সো এখানে আরেকটা লাগবে, এইটার মাঝখানে একটা গ্যাপ, অবশ্যই এখানে আরেকটা লাগবে, বলে এটা ভিন্ন লেয়ার, তো এখানে আরেকটা লাগবে, আর এটার সাথে এইটা আরেকটা গ্যাপ, বলে এখানে আরেকটা লাগবে, এবং এটার সাথে এটা আরেকটা গ্যাপ, এটা আরেকটা লাগবে। তাহলে 1 2 3 4 5 6, 6 এটা 48, 48 ল্যামডা, 48 ল্যামডা হাইট। ওকে, সো এইটা যদি আমি ডিজাইন করি 48 ল্যামডা দিয়ে, আর এটা যদি ডিজাইন করি আমি, কই গেল এটা, 40 ল্যামডা দিয়ে, তাহলে এই দুইটা কি অ্যাবার্ট করবে? না স্যার সেম এটা হাইট হচ্ছে 40 আর পরেরটার হাইট হচ্ছে 48, তাহলে দুইটা ভিডিডি অ্যাবার্ট করার কোনো স্কোপ নাই। এটা 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 উঁচা, ওটা নিচা, তাহলে এইরকম ডিজাইন চলবে না। এভরি ওয়ান অফ দেম হ্যাজ টু হ্যাভ দ্য সেম হাইট, যাতে ভিডিডি বেসে অ্যাভয়েড করা যায়। তাহলে আমার সর্বোচ্চ যেটা লাগবে সেটা অনুযায়ী বাকিটা করতে হবে। তার মানে আমি এটা যদি 48 ইউজ করি, তাহলে এটাতেও 48 ইউজ করা লাগবে, এখানে একটা মাঝখানে একটা গ্যাপ থাকবে, বা এটাকে উপরে উঠাই দিতে হবে। ওকে, স্কেচ স্টিক ডায়াগ্রাম ফর 4 ইনপুট নর গেট, এটা করে নিজের প্র্যাকটিস করো, তাহলে হবে। যতগুলা পারো গেট, পরীক্ষা কিন্তু থাকবে 8টা 10টা 20টা, যে কটা পারো তোমার নিজের মতো করে কি করবা, ড্র করবা, করে স্টিক ডায়াগ্রাম আঁকবা। ওকে, এটাতে লেকচার এতটুকু। আমার টাইম আছে কতক্ষণ? 6 মিনিট। এই নতুন কেউ আসছো? জি স্যার। পুরোনো আছে নাকি? জি স্যার। কে কে আছে দেখে নিচ্ছি। স্যার তন্ময় স্যার। 12 জন। নাহিয়ান, ফারাবি, মাহাদি, ইমরান, মিনহাজ, সালসাবিল, আলবি, তন্ময়, রাফিদ। 3 3 6 3 9 10 জন। তাহলে আমি বাকিগুলো অ্যাবসেন্ট করে দেবো, যেগুলো নাই। নাহিয়ান আছো না?
আশফাক নাই, সালসাবিলা জি আসছো? স্যার। জি স্যার। লেট করে আসছো। ইমরান আছে? Yes, sir. তন্ময় Yes, sir. আচ্ছা, মা দিকে দেখলাম। আব্দুল্লাহ ও Yes, আসেনি sir. বোধহয়। আসছো? আসছি তো অনেক আগে। জি স্যার। আনন্দ ওকে আছে গা। নসীন, আনন্দ নসীন কই লাগছে? বলে দিয়ে আমি অ্যাবসেন্ট করে দিছি। হিমেল স্যার ওই যে প্রেজেন্টের জায়গায় 12 জন দেখা যাচ্ছে তো। কোথায় 12 জন? স্যার 12 ওই জনের যে মধ্যে আমি হচ্ছে দুইটা। আমি হচ্ছে দুইটা। আচ্ছা। নসীন আর আনন্দ বলে দেবে, অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছিলাম, কেটে দিছি আবার। হিমেল কি আছে? মিনহাজ, আছি স্যার। রাফি, রাফি, Yes, sir. Yes, sir. দীপাঞ্জন, দীপাঞ্জন আছে না গেছো গা? ওই যে দেখলাম একটু আগে এটা কথা কইতেছিল। গেছে গা। শাকিল 7টা অ্যাবসেন্ট, চিন্তা করো কারবার এরকম ফাঁকিবাজ। মোসাব্বির নাই, আলভি Yes, sir. পারাবি, তাহলে গেল দীপাঞ্জন, শাকিল দুইটা গেল, নসীন আর আনন্দ গেল। আচ্ছা, এখন তো আমি 2 বা 3 বার করে নাম ডাকবো, দিয়ে যখন অ্যাবসেন্ট ভাই অ্যাবসেন্ট করে দেবো, মজা বুঝবে এরপর থেকে। আচ্ছা, যেটা দেখাতে যাচ্ছিলাম, কি যেন দেখাতে দিয়েছিলাম, স্ট্যান্ডার্ড সেল না? এই যে ডাবল হেড হবে, কি আগলি। এই যে ন্যান্ড গেট, নর 3 ইনপুটের নর গেট, এটা 2 ইনপুটের নর, এই কি সরি এখানেও আছে তাহলে। এই যে এখানে যে দেখো উপরে 1টা 2টা 3টা 4টা মসফেট, অথবা 4টা গেট পাশাপাশি বসানো আছে। সিম্পল ন্যান্ড গেট দেখে, এবং জিনিসটা আসার তৈরি হয় এরকম করে, বুঝতে পারছো? এই যে এটা হচ্ছে সাবস্ট্রেটটা, এই যে পলিগুলা, এইগুলো হচ্ছে কন্টাক্ট, এই যে একটা লেয়ার, এই মেটাল 2 লেয়ার, ডিফিউশন গুলো ওই যে নিচে ভিতরে আছে, এইটার ভিতরে ঢোকানো হচ্ছে ডিফিউশন। তো 3D ভিউ যদি তোমার চোখে ভাষা দিতে পারো, তোমার জন্য খুব সহজ হবে জিনিসটা বোঝা। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি লাইক দিস, সিরিয়াসলি। তোমার এই ক্ষেত্রে যে কন্টাক্ট, তো এই যে এখানে এটা সম্ভবত ওয়েল, এই গ্রিনটা সম্ভবত ওয়েল, মাঝখানে এই পি ডিভিশন, এই রেড গুলো তার উপর দিয়ে গিয়ে পলিসিলিকন তৈরি করে গেট তৈরি করতেছে। হ্যাঁ, এরকম 3D ভিউ গুলো একটু খেয়াল করে দেখবা, তাহলে হবে। আর যদি মাল্টি লেয়ার থাকে, এই সাবস্ট্রেট হচ্ছে এখানে, এই যে ডিভিশন গুলা, তারপরে যে কন্টাক্ট, এই যে কন্টাক্ট, এই যে লেয়ার, এই যে মেটাল 1 এর সাথে মেটাল 2 ক্রস করলে কেন জোড়া লাগবে না, বলে দুইটা দুই জায়গায়, এক লেভেলে না। সুতরাং এটা উপর দিয়ে যাচ্ছে, এটা নিচ দিয়ে যাচ্ছে, সুতরাং যতক্ষণ তুমি জোড়া না লাগাবে, এক্সট্রা কোনো কন্টাক্ট না দিবা, ততক্ষণ তাদের জোড়া হবে না। কথাটা বুঝতে পারছো? আর যদি মেটাল 1 আর মেটাল 1 ক্রস করে, তাহলে অটোমেটিক শর্ট, কারণ দুইটা একই লেভেলে তৈরি হচ্ছে। এবং আমরা যখন ফ্যাব করতে থাকি, তখন প্রথমে এই ওয়েলের এই সাবস্ট্রেট অংশটা তৈরি করে এক একটা লেয়ার একটার উপর একটা তৈরি করি, আর মাঝখানে সিলিকন, এই যে গ্যাপ গুলা দেখতে পাচ্ছ, এই পুরোটা সিলিকন ডাইঅক্সাইড দিয়ে ভর্তি, পুরোটা ইনসুলেশন, মাঝখানে এটা হচ্ছে ইনসুলেশন। কালার ভিন্ন দিছে তোমার যার বোঝার সুবিধা, সবই কাঁচ আর কিছু না। তো এরকম তোমার মাল্টি লেয়ার হইতে হয়, এখানে লেয়ার 1 2 3 4 4টা লেয়ার আছে, আমাদের এরকম 10টা 12টা লেয়ার থাকে। ওকে, আর এইখানে যে তোমার ইয়েটা মসফেটটা, তাহলে এখানে দুইটা ডিভিশন, এখানে হচ্ছে পলি, এই যে দুইটা ডিভিশন পলি, ডিভিশন থেকে সোর্স বা ড্রেনের কানেকশন এখানে, গেটের কানেকশন এখানে, এরকম ড্রেনের কানেকশন বা সোর্সের কানেকশন হবে, এবার লেয়ার বাই লেয়ার। ওকে, তো 3D ভিউটা দেখতে হলে তোমার জন্য সুবিধা হবে। এবার ভিতরের পিকচার যদি দেখো, একদম পুরো বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছ,
মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিং। দ্যাটস হাউ। এখানে কালার কোড একটু ভিন্ন, এটা বোধহয় ফ্লিপ চিপ সম্ভবত, অথবা এইভাবে দেখতে পারো। এক একটা স্টোরি, এক একটা লেয়ার, এবং তার মাঝখানে এগুলো হচ্ছে তার কন্ট্যাক্ট। সো ট্রাই টু ভিজুয়ালাইজ করলে তোমার পক্ষে সম্ভব হবে জিনিসটা বোঝা। যখন বলি যে দুইটা ভিন্ন লেয়ার একত্রে শর্ট হয় না, বলে কারণ তো দুইটা দুই তলায়, ডিফারেন্ট ফ্লোরে তারা বসে আছে এই জন্য। ওকে, যেমন এই যে এখানে দেখো, এইটা একটা এই যে এখানে ভিডিডি, যদি এটা যদি আমি শিওর না কোনটাকে, এটা যদি ভিডিডি হয় তাহলে এটা অবশ্যই ভিএসএস। তাহলে এইটার জন্য ভিএসএস হচ্ছে এটা, ভিডিডি এটা ফ্লিপ করে ফেলছে। এইটা ভিডিডি হলে এই সেলগুলার ভিডিডি হচ্ছে এটা, ভিএসএস নিচে। হ্যাঁ, তাহলে এখানে একটা দুইটা তিনটা সেল আছে ভার্টিক্যালি। তার মানে আমি যখন লেআউট তৈরি করেছিলাম, এই এই সেলের আমি শিওর না এটা ভিডিডি না ভিএস, যেটাই হোক, যদি ভিডিডি হয় তাহলে এটা ভিডিডি হইলে এটা ভিএসএস, আর এটা যদি ভিএস হয় এইটারও ভিএসএস, এখানে ভিডিডি এদিকে, তাহলে ফ্লিপ হয়ে গেছে। কথাটা খেয়াল হয় যে দেখো, এটার কালারটা ইয়েলো কালার যদি হয়, যেটা পিমস, তাহলে এইটা পিমস এবং এটা পিমস, তাহলে পিমস দুটো একত্রে। তাহলে অ্যানুয়ালটা আমরা এই শুধু এটার উপর না তৈরি করে করি, দুইটা একত্রে তৈরি করি অ্যানুয়াল। তাহলে একটা অ্যানুয়াল দিয়ে সবটা কভার করে দেওয়া হয়। এটার ক্ষেত্রে পুরোটা একসাথে অ্যানুয়াল তৈরি হবে। তুমি এই জিনিসগুলো যত প্র্যাকটিস করবা, ল্যাবে আসবে তোমার, তত তোমার সুবিধা হবে বুঝতে। আর ইয়াতে ওই যেটা বললাম তোমার অয়েলার মেথডটা, সেটা একটু দেখে নিও যদি সম্ভব হয় তোমাদের জন্য। এই যে এখানে দেওয়া আছে ছবি, এইগুলো এখানে কিন্তু ডাইমেনশন নাই, উইথ হাইট দেওয়া নাই, বুঝতে পারছো? প্র্যাকটিস করো। ফুল হেডারের একটা 1 বিট ফুল হেডার দেওয়া, যে হাতে আঁকা, এরকম করে করা লাগবে, এবং কোনটা কি কি নির্ভর এইগুলো কিন্তু লিখে দেওয়া লাগবে। তাহলে এটা হচ্ছে, এটা দেখা যাচ্ছে ABCDEF। এই গেটটার নাম কি কে বলতে পারবা? এটা এন্ড অর ইনভার্ট, কিন্তু কি 2 2 3 না 2 3 1 নাকি? হ্যাঁ, এই যে অর 3AI, অর এন্ড ইনভার্ট। এই একটু আগে স্টিক ডায়াগ্রাম দেখছি না, এখন এটা লেআউটটা দেখতে পাচ্ছ। ওকে, আজকে এই পর্যন্তই। এনি কোশ্চেন ইউ হ্যাভ?